بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ ایک نئے ناول محمد بن قاسم فاتح سندھ کی پہلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ایک اعلامیہ کہ ناول کی تحریر کے ساتھ چینل کی انتظامیہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور اب ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آئیے قسط نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیپ کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم ستوت سے مروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلہ میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھول نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیپ سے کاٹھیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجا کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ سن 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجا نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہ سوار اسے تند و سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک سے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان بچانے کے بعد اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی سے ان کی درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجا کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابوالحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔
कई हफ्तों के सफर के बाद एक सुबह अबुल हसन उसके साथी जहाज पर खड़े सरंदीप के सरसब्ज साहिल की तरफ देख रहे थे। बंदरगाह के करीब मर्द, औरतें, बच्चे कश्तियों पर सवार होकर और चंद तैरते हुए लोग जहाज के इस्तकबाल को निकले। एक कश्ती पर अबुल हसन को जजीरे की स्याफाम और नीम उरिया औरतों के दरमियान एक अजनबी सूरत दिखाई दी। इसका रंग सुर्ख सफेद और शक्ल सूरत जजीरे के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरी कश्तियों से पहले जहाज के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी कश्ती पर खड़ी दो तनोमंद मल्लाहों को, जो कश्ती के चप्पू चला रहे थे, डांट टपट कर रही थी। ये कश्ती तमाम कश्तियों को पीछे छोड़ती हुई जहाज के साथ आ लगी। लड़की ने अबुल हसन को की तरफ देखा। उसने बेबाक निगाहों का जवाब देने के बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अबुल हसन के साथियों को भी औरतों का नीमोरिया लिबास पसंद न आया। हसीन लड़की ने जहाज वालों की बेइतनाई को अपनी तौहीन समझते हुए सरंदीप की जबान में कुछ कहा, लेकिन जहाज पर से कोई जवाब न आया। अचानक अबुल हसन ने किसी की चीख पुकार सुनकर नीचे देखा। कश्ती से 8-10 गज के फासले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी और कश्ती वाले इसकी चीखों पुकार के बावजूद सख्त बेइतनाई से इसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब इस बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती, तो वो कपड़ों समेत समंदर में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक पानी में गायब हो गई और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में बहुत सी कश्तियां जहाज के गिर्द जमा हो चुकी थीं और जजीरे के बाशिंदे कह कहे लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोता लगाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर सीढ़ी की रस्सी पकड़ ली और वो जहाज पर चढ़ने का इरादा कर रहा था कि ऊपर से इसका साथी चिल्लाने लगा, वो उधर है जहाज की दूसरी तरफ, वो डूब रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ रखा है। मकामी मर्दों और औरतों ने फिर कहका लगाया। अबुल हसन लड़की के जहाज की दूसरी तरफ पहुंचने की वजह न समझ सका था। तशवीश और हैरानी के मिले जज्बात के साथ उसने जल्दी फिर गोता लगाया और जहाज के नीचे से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां कोई न था, ऊपर से उसका वही साथी शोर मचा रहा था। वो डूब गई, उसे मछली निकल गई। अबुल हसन मायूस होकर फिर दूसरी तरफ पहुंचा। इस दफा लोगों के कहकों में उसके साथी भी शरीक थे और एक अरब ने कहा, आप आ जाइए, वो आपसे बेहतर तैर सकती है। अबुल हसन ने खसियाना होकर सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन अभी एक ही पांव ऊपर रखा था कि किसी ने इसकी टांग पकड़कर पानी में गिरा दिया। उसने संभल कर इधर उधर देखा तो लड़की तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रही थी। अबुल हसन जहाज पर पहुंचा तो उसके साथी परेशान से होकर जजीरे की लड़की के कहकहे सुन रहे थे। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखकर अरबी जबान में कहा, मुझे आपके भीग जाने का बहुत अफसोस है। लड़की के मुंह से अरबी के अल्फाज सुनकर सबकी निगाहें इस पर जम कर रह गईं। अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? लड़की ने एक तरफ सर झुकाकर दोनों हाथों से अपने सर के बालों का पानी निचोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ मैं अरब हूँ, एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज की राह देखा करते थे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को इस लिबास में देखना अबुल हसन उसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब न पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ आप क्या माल लाए हैं? आप हैरान क्यों हैं? क्या अरब औरतें तैरना नहीं जानती? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा मैं खुद देख लेती हूँ। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस जजीरे के अरब अभी तक जमाने जाहिलियत के अरबों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या उन्हें इंसानों का से लिबास पहनना और मर्दों से हया करना किसी ने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जवाब दिया, क्या ये इंसानों का लिबास नहीं? नहीं, मालूम होता है कि तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं आई। ये कहकर अबुल हसन ने एक जुब्बा उठाया और लड़की के कंधों पर डालकर बोला, अब तुम हमारा जहाज देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज्यादा इसकी शख्सियत से मरूब होकर अपने उरिया बाजू और पिंडियों को जुब्बे में छुपा लिया। अबुल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने एक के बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबुल हसन ने कहा, तुम में अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है, यही घोड़ा इन सब में बेहतरीन है, लेकिन तुम ना इसकी कीमत अदा कर सकोगी और ना ये औरतों की सवारी के काबिल है। ये जिस कदर खूबसूरत और तेज रफ्तार है, उसी कदर मुंह जोर भी है। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा। आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी ख्याल करता हूँ। लड़की ने कहा, सरंदीप का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज का इंतजार कर रहा है। जहाज किनारे पर ले चलिए। लीजिए। राजा के अमीर बहर खुद ही पहुंच गए। दिलीप सिंह अब तो शम्स से गहरे ताल्लुकात की बदौलत अरबी में अच्छी खासी इस्तेदाद पैदा कर चुका था। उसने जहाज पर चढ़ते ही अरबी जबान में कहा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहराया? अबुल हसन की बजाय लड़की ने जवाब दिया। इनका ख्याल था कि शायद जहाज को बंदरगाह पर लगाने से पहले राजा से इजाजत हासिल करना जरूरी हो। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो सफेद घोड़ा मेरा है और मैं इसके मुंह मांगे दाम दूंगी। ये कहकर लड़की ने जुबा उतार कर एक अरब के कंधों पर फेंक दी और भागकर समंदर में छलांग लगा दी।
عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن سے مخاطب ہوا ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے توڑانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگے لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخری انداز میں کہا عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابوالحسن نے جواب دیا یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کہا خدا معلوم اسے کیا ہوا، یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا۔ اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟
सलमा अभी तक दहशत ज़दा होकर काँप रही थी। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी और ऊँघते-ऊँघते न जाने किस वक़्त से लेट कर सो गई। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ लेकिन ऐसा अजदहा कभी नहीं देखा। आप पहुँच गए वरना ये अजदहा इस तरह तड़पने की बजाय मुझे निगल रहा होता। आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम जानती हो मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ? तुम ये बताओ तुमने यहाँ पहुँचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया? सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा? वो मुझे गिराकर भाग गया था। अबुल हसन ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी तरबियत बहुत नाक़िस माहौल में हुई है, इसलिए तुम्हारे अखलाक का मयार वही होना चाहिए जो ज़माने जाहिलियत के अरबों का था। लेकिन वो भी हज़ार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना एक गुनाह फ़ेल ख़याल करते थे, और इस घोड़े को खाली वापस आता देखकर मुझे यकीन न आता था कि तुम्हें गिरा कर भाग आया है। इसकी तरबियत मेरे अस्तबल में हुई है। ये सरकश और मगरूर ज़रूर है लेकिन धोखा देना नहीं जानता। सच बताओ तुमने अपने हाथों से इसकी लगाम नहीं उतारी और उसे डरा धमका कर वापस नहीं भेजा? सलमा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी झूठ न बोलूंगी। तुम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बुरा समझता हूँ, जिन्हें हर मुसलमान बुरा जानेगा। आप चाहें तो मैं हर आदत बदलने के लिए तैयार हूँ। आपकी खुशनुदी मेरा फर्ज है और आपने तो आज मेरी जान भी बचाई है। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो। तुम्हें सिर्फ वो चीज पसंद करनी चाहिए जो उसे पसंद हो, और हर उस चीज को नापसंद करना चाहिए जो उसे नापसंद हो। खुदा को औरतों का नी मुरिया लिबास खुदा का औरतों का नी मुरिया लिबास में मर्दों के सामने जाना पसंद नहीं। सलमा ने जवाब दिया, लिबास तो मैंने आपके कहने से तब्दील कर लिया है। अबुल हसन ने कहा, लिबास से ज्यादा दिल की तब्दीली की जरूरत है। खैर अब बातों का वक्त नहीं, शाम हो रही है, तुम्हारे वालिद बहुत परेशान होंगे। वो घोड़े के पहुंचने से पहले ही तुम्हारी तलाश में निकल गए थे। चांदी रात में अबुल हसन और सलमा जंगल को बुर कर रहे थे। सलमा घोड़े पर सवार थी। अबुल हसन बाग थामे आगे आगे चल रहा था। रास्ते में सलमा ने अबुल हसन के बहरी सफर, इसके खानदान और उसके साथियों के मुतालिक सवालात किए, लेकिन इसकी तवक्को के खिलाफ अबुल हसन की बेइतनाई बढ़ती गई। सलमा परेशान भी थी और नादम भी। बिलाखिर उसने कहा, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे सजा दे लें लेकिन खफा ना हो। ये मेरा कसूर था और मुझे पैदल चलना चाहिए था। मैं उतर आती हूँ, आप घोड़े पर सवार हो जाएं। इस दफ़ा भी इसकी तवक्को के खिलाफ अबुल हसन ने सर्द लहजे से जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का खदशा न होता कि तुम एक औरत हो और कोई दरिंदा तुम्हें खा जाएगा तो मैं यकीनन इस वक्त तुम्हारे साथ चलना गवारा न करता। सलमा शिकस्त खोर सी होकर थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, अगर वो अज़दा मुझे निकल जाता तो आपको इस बात का अफसोस होता। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे सामने अगर वो किसी को भी हलाक करता तो मुझे इसी कदर अफसोस होता। आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? एक इंसान की जान बचाना मुसलमान का फर्ज है। सलमा देर तक खामोश रही। दूर से चंद घोड़ों की टाप सुनाई दी और अबुल हसन ने कहा, देखो वो भी तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल शम्स और इसके साथी पहुंच गए। बेटी को सलामत देखकर अब्दुल शम्स ने वाकयात की तफसील में जाने की जरूरत महसूस न की। सलमा की जबानी अजदहे के मुतालिक सुनकर उसने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज अलसुबह अब्दुल शम्स अपने मकान की छत पर नीम खाबी की हालत में लेटे लेटे अजान की दिलकश आवाज सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ाइयां लेने के बाद उसने आंखें खोली। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रही थी। अब्दुल शम्स उसे जगाकर सुबह की हवाखोरी के इरादे से नीचे उतर आया। अबुल हसन के साथ ही शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर इसके पीछे सफ बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने नहायत दिलकश आवाज में सूरह फातिहा के बाद चंद आयात तिलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शम्स के दिल में तलातम बर्पा कर दिया। इसके पड़ोसी अरब भी इसके करीब आ खड़े हुए और अपनी कौम के नौजवानों के नए तरीके इबादत को दिलचस्पी से देखने लगे। रुकू व सुजूद के बाद दूसरी रकत तक अब्दुल शम्स पर एक बेखुदी सी तारी हो चुकी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ कदम उठाए। करीब पहुंचकर झिझका, रुका और जज्बात के हैजान की किसी रोक के तहत भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। इसके साथियों ने इसकी तकलीद की। नमाज के इख्तिताम पर अबुल हसन ने उठकर अब्दुल शम्स को गले लगा लिया। अब्दुल शम्स की आंखों में मुसरत के आंसू छलक रहे थे। अबुल हसन और उसके साथियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। अब्दुल शम्स ने कहा, आपकी जबान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज न थी, ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा, बेशक ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, सुनाइए मुझे। अबुल हसन ने अपने एक साथी तलहा की तरफ इशारा किया। तलहा कुरान का हाफिज था। अरब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तलहा ने सूरह यासीन की तिलावत की। कुरान मजीद के मुकद्दस अल्फाज और तलहा की दिलगुदाज आवाज से अब्दुल शम्स और उसके साथियों पर रिक्कत तारी हो गई। तिलावत के बाद अबुल हसन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्हें इस्लाम की दावत दी।
अब्दुल-शम्स और इसके साथी जो एक मुद्दत से अरबों की अज़मत की दास्तानें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एतराफ़ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल-शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद किया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी ये तमाम वाक़यात देख रही थी। वो झिझकते हुए आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और वो बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसा है। सलमा ने कहा, तो मेरा नाम भी तब्दील कर दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फ़कत कलमा पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ा और इन सब ने हाथ उठाकर इसके लिए दुआ की। आसमान पर बादल छा रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दिलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अबुल हसन अपने साथियों को वहीं छोड़कर दिलीप सिंह के साथ हो लिया। नाज़रीन व सामीन, फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की पहली किस्त का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा और इसका स्टार्टिंग या इसकी शुरुआत कैसी हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।